We'll start. Vivek Prashant. Nair, sir. Good evening. We can start now. Yeah, just 1 minute, sir. I'll mute everyone. Yeah. Yes, I think Prashant, you can unmute yourself. So I request our president to color himself and start the meeting. Yep. Meeting called to order. Yes. I welcome all the dignitaries, fellow Rotarians. Welcome to the workshop on pipe composting. To commence the district event, I request Rotarian Geeta Kaushik to do the invocation. Yeah, can you hear me all? Yes. Apadamapahattaram dataram sarvasampadam lokabhiramam sriramam bhuyo bhuyo namamyaham atma rama anandaramana Achyut Keshava Harinarayan Atma Rama Anandaramana Achyut Keshava Harinarayan Bhavabhaya Harana Vandita Charana Raghukula Bhushana Rajiva Lochana Bhavabhaya Harana Vandita Charana Raghukula Bhushana Rajiva Lochana Adi Narayana Ananta Shayana Sachidananda Sri Harinarayana Adi Narayana Ananta Shayana Sachidananda Sri Lakshmi Narayana Atma Rama Anandaramana Achyut Keshava Harinarayana Atma Rama Anandaramana. Thank you. Thank you, ma'am, for the nice invocation. Now it's time to welcome all the guests. Good evening, everyone, once again. We are happy and honored to host this district event workshop on pipe composting as part of a district project, Green India, Clean India. And on behalf of Rotary Club Udupi Manipal, I welcome today's chief guest, our district governor, Rotarian Rajaram Bhatt. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. I welcome DGN Rotarian Gauri for this district event. I welcome today's speaker, Rotarian Dr. Narayan Shenoy, for the event. I welcome District Secretary for Project, Rotarian Dr. Suresh Shenoy. I welcome Rotarian Anand Udyavar, Assistant Governor, Zone 4. I welcome all PDGs. I welcome district office bearers of Rotary District 3182. President and secretaries and members of all clubs of Rotary District 3182. I welcome Chairman for the district project from our club, Rotarian Dr. Girija. I welcome Community Director from our club, Rotarian Amit Aravind. I welcome all family, friends, Rotaractors, interactors who have joined this event. I welcome all for this event. Thank you. Now it's time to remember our founder member, Dr. A. Krishna Rao,
a great personality and kind human being, beloved teacher, loving father of Rotarian Dr. Girija, DGN Rotarian Dr. Gauri, and Dr. Shubhagita, who passed away on 26th July. We would like to play a video in his fond remembrance. Thank you. Thank you, Prashant. So, along with the video, so I would like to read out a small tribute written by Mr. Uday, who is son-in-law of Dr. Girija Rao, Rotarian Dr. Girija Rao Madam. So, I'll play the video and I'll read the tribute. So, it's written, what can we learn? Prashant, you can hear, right? Yes. What can we learn from the legacy he left? A tribute to Dr. A. Krishna Rao, charter member of our club, Rotary Club, Udupi, Manipal. Yesterday, I received a call from my wife. In a low tone, she said, Tata passed away. While it wasn't unexpected, he was 95 and his health has been declining over the last few months. It was still the most depressing news as we all love him. The article is not to place to pour my feelings on paper, but I want to share a couple of nuggets from his life and the legacy of positive experience that he has left behind. I have known Dr. Krishna A. Rao over a decade now. Tata, as we fondly called him, was one of the most inspirational persons I have known personally. As a husband, father, grandfather, teacher, scholar, dean of education, educational administrator, in whatever role I knew him, from any standout, he stood apart from as someone special. As one of the first faculties of KMC and later as the Dean of Kasturba Medical College, Manipal, for 22 long years, his contribution to education led the institution to the heights where it stands today. Even after his retirement, he worked to set up medical education department at KMC much before responsible authorities thought about. So what was it about Dr. Rao that made him revered leader in his field, admired by all who knew him and those who didn't? Let me share with you 4 points about this outstanding man provided me with. First point, commitment and devotion. He was passionate about his work, enabling institutions to become a better place for not just students, but also for teachers to work. What I learned that it doesn't require a loud voice or a strong personality to be a leader. All it takes is your passion, intellect, creative charm. He was a collaborative person with goal-oriented nature. He chose to give more than what he took, being selfless throughout his life. Second point, never stop starting. Remember, never stop starting, never start stopping. Often learning gets harder with age and studies have shown, especially in older adulthood. One rarely learns new information. Dr. Rao was exactly opposite. Even in his 90s, his abilities to upgrade himself to disruptive markets and technological advances is commendable. Point number 3, scribble down notes for his future use. I was fascinated for the first time when I saw him doing this. Anything he read, he made notes of each and every aspect. I once asked him what he does for these points he noted down. He happily said it helps him remember the context and makes retrieval of much faster. Basically, he critically evaluated what he read and drew conclusions, which helped in identifying the main idea of the main text. And last point, which is the most important and we all should follow, time for family and friends. We indeed forget this. I learned a great deal about his love for family and friends, though often busy. We were never far from his thoughts. He kept in regular contact with everyone, either directly whenever time permitted or indirectly through someone, making positive changes in the community. He was a part of made me believe leadership and humanity are intricately linked. He was an avid render and an animal lover too. His demise
is an incalculable loss to everyone, not only the family, to entire student community, to the whole teaching professionals, to our Rotary family, and last but not the least, to the whole of Udupi Manipal. At the same time, thanks to Dr. Rao for setting up an example. We all can strive to evaluate and to leave behind a lasting legacy of powerful work, ethics, selfless service, family values, unprecedentedly by nature, and ceaseless dedication. We all love you, sir. Every time we met you in your house, it was some magical feeling we used to get to serve for Rotary and to be in this world. He is survived by three diamonds, jewels of our club and also of the society. Three daughters, DJN, Dr. Gauri, Rotarian Dr. Girija, and Dr. Shubhagita. It's indeed a great loss to all of us. We remember you always, sir. Yeah, it is a great loss for entire students, teachers, Rotarians, and even for families. Yeah. Moving forward, I request our District Governor, Rotarian Rajaram Bhatt, to address the gathering. Yes. My deepest condolence to our Krishna Rao. May his soul rest in peace, sir. So regarding today's workshop, President Prashant Hegde from Udupi Manipal Club, Secretary Sripati, DG and Dr. Gauri, and our District Secretary Suresh Shane, and AG Anand Udyawar, Zonal Lieutenant Guru Prasad, and all the Rotarians of Udupi Manipal Club, and also our district leaders and Rotarians of all our district. I have taken the charge, I and all the club president taken the charge of 28 days over, almost 1 month is over, another 11 months is left. So most of the clubs are done a very good job with the help of AGs. They planted a lot of trees. It is under Clean India project. Also, they have done this blood donation camp. Also, under Raita Bandhu program, our district project, they have done with the agriculture support, the agriculturist also. So a lot of work has done. Our last week we have our website chairman meeting is there. He appreciated our district work. Lot of work has about 8 lakhs worth Rotary work will be done. Last week meeting is there. Because of that, last 1 month back, we done our not 1 month, this month only. We have done our website Zoom meeting. So all of them are followed this thing. Still, some club are not enter the My Rotary. So those who are not entered, let them enter. And so our zonal coordinator website chairman has to ask the club zonal coordinator to make the My Rotary, because we have to achieve 100% in the My Rotary account. In the COVID-19 also, so many works I have done. Some, I think we can also open a quarantine center, some of the area where it is possible. We can discuss with the government and do the quarantine center, because a lot of cases are coming in our all 4 revenue district. Under today's, our Narayan Shane giving the workshop on pipe composting, and it is under Green India and Clean India.
So he is the professor in MIT, and he is very much knowledge about the water also. So he will explain how it can be done. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಉಳಿದ ರೋಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಸಹ ಇದನ್ನ ತಿಳಿಸಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಅಂಡರ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಉಳಿತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅದರ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಇಂದ ನಾವು ಗ್ರೀನರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ Green India also comes under this project. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವ. ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷ ಈ ಪೆಂಡೆಮಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲದವ್ರು ಮಾತ್ರ ನೋಡಬಹುದು, ಮಣಿಪಾಲದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಝೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನವರು ನೋಡಿ ಅವರವರ ಕ್ಲಬ್ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅವರವರ ಕ್ಲಬ್ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಹ ನಾರಾಯಣ ಶೆಣೈ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯಾರು ಕ್ಲಬ್ನವರು ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸಹ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನ ರೋಟರಿ ಇಂಡಿಯಾ ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡಿ. ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇದ್ದವ್ರು ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರಿತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅವರ ಹೆಸರು ಕ್ಲಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನನಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಬರುವ ತಿಂಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು. ಇನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿಸಿ, ಬಟ್ ಅವರನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂತ ಮೆಂಬರ್, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತ ಮೆಂಬರ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿಸಬೇಡಿ, ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಆದಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Thank you, sir, for sharing the intent of this event and encouraging the participants. Thank you, sir. Now I request Rotarian Sucharita to introduce today's guest speaker, Rotarian Dr. Narayan Shenoy, who is a chairman for Green India, Clean India project, district project. Over to ma'am. Good evening, everybody. Before I start an introduction, I felt being a strong devotee of Krishna Rao sir's name and what we have heard, what he has done, probably it's a lot following the concepts of Krishna. So it's a very high respect and pain that we have lost him. Okay, with this, I just would like to introduce our own member, Dr. Narayan Shenoy sir. He is an Associate Director of Student Welfare and the Professor of Geology, Department of Civil Engineering, Manipal Institute of Technology, Manipal University. He is also a member of Management Advisory Board of Madhav Kripa School, Manipal, and Manipal School, Mangalore. He has recently been appointed as Expert Appraisal Committee member, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India. He has delivered more than 250 lectures on environment, water, conservation in various schools and colleges. Sir is married to Shobha, and Shobha. His elder daughter is Apurva, who has completed a B.Pharm, and younger son Adesh, who is a student of B.Arch. With this, I would Sir still has a lot of things in his biodata. But then, okay, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you for introducing our guest speaker. Now over to Dr. Narayan Shenoy, Rotarian Dr. Narayan Shenoy. Amit?
Yes, the video is off. No, it's okay. Yes. Yes. We will start. Yes. ಕೇಳ್ತದಲ್ಲ? ಕೇಳ್ತದೆ. ಕೇಳ್ತದೆ. Let me dedicate this talk to late Dr. Krishna Rao, because he taught me how to teach. It is in 1990. He was then the in charge of KMC Medical Education Cell. So I'll dedicate this talk to Dr. Krishna Rao. Honorable Governor, Dr. Rajaram Bhatt, District 3180, he too. DGN Dr. Gauri, President of Rotary Club of Udupi Manipal, and all my friends in Rotary. I am not an expert in this field. Definitely nanobba tajna alla idaralli. Based on my experience, ನನ್ನ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾದ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾದ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ, very low cost, cost is very low, the required cost is very low. ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದು, how to manage kitchen waste. I will speak only 20 minutes, not more than that. The content are, first is the introduction I already given. What are kitchen waste? We'll start from the kitchen. Then we will bifurcate the kitchen waste. We know all these things. What are the benefits from pipe composting? Then competition on green and clean India. Then we'll go for discussion. What are the kitchen waste? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಿಚನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಎರಡು ಕಾಣ್ತದೆ. ಒಂದು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್, ಆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಕಾರಿ ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಇದೆ ಈ ಎರಡು, ಒಂದು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಮತ್ತೆ ಬಕೆಟ್, ಎಲ್ಲ ಪರಿಸರವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ಪರಿಸರ ಹಾಳಾಗೋದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವುದೇ ಕಿಚನ್ ನಿಂದ. ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಬಹುತೇಕ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂತಹ ಪರಿಸರ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ನಾವು ಇಡಬಹುದು. ಏನೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಮೊದಲನೇದು, ಒಂದು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಕೋನಟ್ ಶೆಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳಿರ್ತದೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರ್ಯಾಪರ್ಸ್ಗಳಿರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ಗಳಿರ್ತದೆ, ತರಕಾರಿಯ ಸಿಪ್ಪೆ, ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ, ಕ್ಯಾಬೇಜು, ಇದೆಲ್ಲ ಈ ವೇಸ್ಟ್ಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3 ರೀತಿಯದು. ಒಂದು ಪೇಪರ್ ವೇಸ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರ್ಯಾಪರ್ಸ್, ಮೂರನೇದು ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್, ತರಕಾರಿ ಸಿಪ್ಪೆ, ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ, ಎಲೆಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ. ಹೀಗೆ 3 ರೀತಿಯ ವೇಸ್ಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಸಹಜವಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡಿ, ರ್ಯಾಪರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಯ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗಿಗೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಯವರ ಪಂಚಾಯತ್ನವರು ಕೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಏನೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರಲಿ ಅದನ್ನು ಮನೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಆಗಲಿ ಬಿಸಾಡದೆ, ನಾವಿವತ್ತು ಮಣಿಪಾಲದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಒಂದು ಕಾರಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಜುಕೇಶನಿಸ್ಟ್, ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ
ಮನೆ ಕಸವನ್ನು ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ಬಿಸಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದದ್ದು ಪೇಪರ್ ಮತ್ತು ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್. ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ದಿನಕ್ಕೊಂದು 10-15 ತುಂಡಿರ್ಬೋದು. ಮನೆ ಅಂಗಳದ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಉರಿದು ಬೂದಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಬೂದಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಂದು ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಮೂರನೇದು ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್. ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ನೀರನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಂದು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಗಿಡಗಳಿರ್ತದೆ, ಅದರ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀರು ಖಾಲಿ ಆಗತ್ತೆ. ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಬಕೆಟ್ ನ ಕೆಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಕಾರಿ, ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ತರಕಾರಿ ಸಿಪ್ಪೆ, ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಪೈಪ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆದ 3 ರೀತಿಯ ವೇಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬಹಳ ಚಂದದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪೈಪ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರೀತಿಯದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬಹಳ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಪೈಪ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್. ಸುಮಾರು ಒಂದು 6 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ, 6 ಮೀಟರ್ ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, 4 ರಿಂದ 6 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ, ಒಂದು 6 ರಿಂದ 8 ಡಯಾಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸ ಇರುವ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇರುವ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಅಡಿ ನೆಲದೊಳಗೆ, ಆ ಮೊದಲನ ಚಿತ್ರ, ನೆಲದೊಳಗೆ ಹೊಂಡ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 6 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಇರಬೇಕು. ಆ ಪೈಪಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಹೋಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ತೂತುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು 10-12 ತೂತುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತೂತುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಆ ಪೈಪಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 2 ಪೈಪನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1-1.5-2 ತಿಂಗಳಾಗುವಾಗ ಒಂದು ಪೈಪ್ ತುಂಬಾ ಫುಲ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೈಪಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಹುದು. ಹಾಗೆ 2 ಪೈಪ್ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, 3 ಪೈಪ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದು. ಈಗ ಈ ಪೈಪಿನೊಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಈ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಿಸ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಿತವಾದ ಗಾಳಿ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ತೂತುಗಳನ್ನು ಮಾಡುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬೇಕು, ತುಂಬಾ ನೀರು ಇರಬಾರ್ದು. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು 50% ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಒಂದು 50 ರಿಂದ 70 ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬೇಕು ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ಒಳಗಿದ್ದ ಹಸಿ ಕಸ, ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್, ತರಕಾರಿ ಸಿಪ್ಪೆ, ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ, ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರ್ಬನ್, ಇಂಗಾಲ, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಸಾರಜನಕ, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ವಾಟರ್, ನೀರು, ಈ ತರಕಾರಿ ಸಿಪ್ಪೆ, ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ 4 ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳು ಇರ್ತದೆ: ಕಾರ್ಬನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ, ಮಿಶ್ರ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಂದು 4-5 ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಗಣಿ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು, ಕೌಡಂಗ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲದ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು, ಮತ್ತೆ 1 ಮುಷ್ಟಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಬೇಕು. 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಸಗಣಿ, ಬೆಲ್ಲ, ಮಣ್ಣು ಯಾಕೆ ಹಾಕೋದು? ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿರ್ಬೋದು, ಫಂಗಸ್, ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೋಟೋಸೋವಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅರ್ಥವರ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಎರೆಹುಳ, ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪರಾವಲಂಬಿ ಜೀವಿಗಳು, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಈ ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು, ಹಸಿ ಕಸವನ್ನು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಗಣಿ, ಬೆಲ್ಲದ ನೀರು ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಬೇಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. ಸಾಧಾರಣ
ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಈ ಪೈಪ್ ಇಡಬೇಕು ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ. 1-1.5 ತಿಂಗಳು ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು 2-2.5 ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗೊಬ್ಬರ, ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ? ಈ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾವಯವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತದೆ, ಅಜೈವಿಕ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರ್ತದೆ, ವಾಟರ್ ನೀರಿರ್ತದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಲವಣಗಳಿರ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು. ಇದೆಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮಸ್, ಜೈವಿಕ ಪದಾರ್ಥದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಹ್ಯೂಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪಾದ ಎಲೆಗಳು, ಒಂದು ಸ್ಪಾಂಜ್ ತರ ಇರ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ತಯಾರಾಗ್ತದೆ ಪೈಪ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕೂಡ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್. ಇದು ಕೂಡ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೀಟನಾಶಕ. ಇದು ಕೂಡ ಮಿಶ್ರ ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ, ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಸಿ ಕಸವನ್ನು, ತರಕಾರಿ ಸಿಪ್ಪೆ, ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ, ಎಲೆ, ಇಂತಾದ ಹಸಿ ಕಸವನ್ನು, ಕಿಚನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಹಸಿ ಕಸವನ್ನು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದು ಪೈಪ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್. ಕೆಲವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು, ಪೈಪೇ ಬೇಕೋ ಅಂತ. ಪೈಪೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಕೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡ್ರಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಪೈಪ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ನ ಹಲವು ರೂಪಗಳು, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೈಪ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ which are available in the market now. This is a very simple method I am explaining to you. Then there are 3 stages of development. One is the human management. We have to ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ನಾವು. We have to manage this. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಂಡಸರು, ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಸಂಚಾರ ಬೇಕು. ಇದು ಏರೋಬಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಸಂಚಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತೂತುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಎರೆಹುಳ ಇದ್ರೆ ಅದು ಎರೆಹುಳ ಅದರೊಳಗೆ ಸಂಚಾರ ಆಗುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿಗಳು ಕೂಡ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಹೀಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಬೇಕು. ಇದು 3 ಸ್ಟೇಜಸ್: ಹ್ಯೂಮನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಏರೋಬಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಹೀಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಈಗ ಇದರ ಲಾಭಾಂಶ ಏನು? ನಮಗೆ ಲಾಭಾಂಶ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎರಡನೇದು, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಗಿಡಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ಗೆ, ಮನೆ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್, ಮಿಶ್ರ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ತುಂಬಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಕ್ಲೀನಿನೆಸ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಅವರ್ ಹೋಮ್. ಇದು 3 ಲಾಭಾಂಶಗಳು. ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಎರಡನೇದು ಮಿಶ್ರ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, ಮೂರನೇದು ಮನೆ ಅಂಗಳ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಪೈಪ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿನ ಭಾಗಗಳು. ಈಗ ಪೈಪ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಈಗ ಗಿಡ ಇದ್ರೆ ಮರಗಳನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡುವಾಗ ಎಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೀಳ್ತದೆ, ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪೌಂಡಿನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಈ ವೆಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇದನ್ನು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಅದೇ ತಾನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೆ ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಕ್ಲೀನಿನೆಸ್. ಇದು ನಾವು ಪೈಪ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಇದು ನನ್ನ ಮನೆಯ ಗಾರ್ಡನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಗಿಡದ ಮರದ ಎಲೆಗಳು, ಕೌಡಂಗ್, ಸಗಣಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ತರಕಾರಿ ಇದೆ, ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳಿದೆ. 365 ದಿವಸ ಇರ್ತದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನೆಯ ಗಾರ್ಡನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಈ ಪೈಪ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬೇರೆ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ನಿಂದ ನಾವು
ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಪೈಪ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ಬಿನವರಿಗೆ. ಯಾವ ಕ್ಲಬ್ಬಿನವರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದವರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕಿಚನ್ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನೇ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಬೇರೆ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಡ. ಕೆಲವು ತೋಟದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಬೇಡ. ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಮಾಡಿದವರು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು, ಇನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಪೈಪ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಬಹುದು. ಎರಡನೇದು, ಅಂಡರ್ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್, ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿನಿಂದ 29th ಜುಲೈಯಿಂದ 28th ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ಕ್ಕೆ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಗೆ ದ ಗವರ್ನರ್ ವಿಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ and prize will be distributed in the district conference in the month of December, it seems. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ಬಿನವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ 1 ಅಥವಾ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಅವರು ಯಾರಿಗಾರು ಏನಾದ್ರು ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಡೌಟ್ ಕೇಳಬೇಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಜೆಷನ್ ಇದ್ರೆ, ನೀವು ಮಾಡಿದ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಈ ಪೈಪ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಆನ್ಲೈನ್. ನೀವು 1 ವಾರ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ PPT ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ. ಯಾವ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ 1 ವಾರ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪಾಪ್ಯುಲರೈಸ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್, ಪೈಪ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್. Now the open for discussion. Prashant sir, done. Yes. Thank you, sir. Thank you. Nice. ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. Amit, I think you can. Yeah. Or those who want to share your opinion, suggestions, you can raise your hand. Yeah. Okay, Shaila madam. Very nice. Very. Thank you, madam. Yes. Crisp and nice. Thank you, madam. That thing is it 6 feet, isn't it? Not 6 Yeah, feet. 6 feet means ಅದು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಬೇಗ ತುಂಬುತ್ತದೆ. Yeah, that's what. That's why the 6 feet. And the diameter, how much minimum? 6 to 8 inch. 8 inch. ಹೌದು. You can use a drum also. You can make use of drum also. Bucket also you can make use of. How This closely? plastic thing, when the municipality takes it, are they doing it really separate like this? No, that we have to do, madam. No, I mean, if we give separately, are they really making it separate or mixing it? That you know. Yeah, that's the main thing. Correct. That is the main problem, actually. They also can't do it properly because the quantity, it is a huge quantity, it's very difficult to manage. Correct. Very difficult to manage. Yeah. That I think we have to look into. Yeah. Sir, how closely can we keep the pipes? It's a very ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾನು ಇದರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದು. ಕಾಂಪೌಂಡಿನ ಒಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಿಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಧ್ಯೆ ಇಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಮನೆಯ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಇಡಬೇಡಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಹಾಕ್ತೀರಿ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಪೌಂಡಿನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಇಡುದು ಬೇಡ, ಗಾಳಿಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್.
ಬಟ್ ಒಂದು ಪೈಪಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೈಪಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಡ್ಬೋದು? ಎಷ್ಟು ಇಡ್ಬೋದು? ಹತ್ತಿರ ಇಡ್ಬೋದು, ದೂರ ಇಡ್ಬೋದು. ಹತ್ತಿರ ಸೈಡ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು, ವಿ ಡು ಯೂಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಜೈವಿಟ್ರು ಸರ್, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್, ಈಗ ನಾವು 2 ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಪೈಪ್ ಒಳಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಾಗ ಯಾವಾಗ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದದ್ದು? ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ 2 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದ್ರೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. 2 ತಿಂಗಳು ಫುಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 2 ತಿಂಗಳು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಹೌದು, ಫುಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇಗ ಆಗ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸಮಾರಂಭ ಇದ್ರೆ ಫುಲ್ ಬೇಗ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಫುಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 2.5 ತಿಂಗಳು ಇಡಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇಡಿ, ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್. ಹೌದು. ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಣೈ ಅವರ, ರೇಣು ಜಯರಾಮ್ ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೆನ್ಯೂರ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೆನ್ಯೂರ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾವ ಮೆನ್ಯೂರು? ಕೌಡಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲಬಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಸೊ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಈಗ ಅದಾದ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ರಿಮೂವ್, ಅಂದ್ರೆ ಯು ಲಿಫ್ಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್, ಯು ಡಿಡ್ಂಟ್ ಶೋ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಲೈಡ್ ಹೌ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಡನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಆಫ್ಟರ್ 3 ಮಂತ್ಸ್? ಅದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೆ ಆ ಪೈಪ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬಿಡಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ನೈಸ್ ಸಜೆಷನ್ ಮೇಡಮ್. ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಗರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ. ತುಂಬಾ ಬೇಡ, ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ತುಂಡನ್ನು ನೀರು ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ. ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣು ಪಕ್ಕನೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೌಡಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಡಿ. ಹಾಕಿ ಸಾಕು. ಕಷ್ಟ. ಜೈವಿಟಲ್ ಸರ್, ಹುಳಿ ಮೊಸರನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಸರ್? ಒಂದು ಹೌದು, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಹಾಕ್ಬೋದು, ಹುಳಿ ಮೊಸರು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ದೂರ ಇಟ್ಟ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಡಿ.ಸಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಇದರ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೇರಳದ ಡಿ.ಸಿ ಅಲ್ಲ. ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ಹೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿ ಸರ್? ನೋಡಿ, ಹೋಲ್ ನಿಮ್ಮ ಅದಲ್ಲ, ಹೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರಿಲ್ಲರ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಡ್ರಿಲ್ಲರ್ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಸರ್. ಅದು ನೀವು ನೋಡಿ, ಹೋಲ್ ಮಾಡುದು ನೀವು ರಾಡನ್ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಗ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ರಾಡ್ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಫೋರ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಫೋರ್ಕ್ ನೀವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೈಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವು ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೈಪ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ನಾವು 4 ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೈಪ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೈಪ್. ಎನಿವೇ ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಹೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ಹೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ಹೋಲ್ ಮಾಡುದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಹೌದು, ಫುಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾನು ಹೋಲ್ ಮಾಡಿದ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೈಪಿನ ಹತ್ರ ಇಡುವಾಗ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಣ್ಣ ಸ್ಕ್ರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಿದ ಆಣಿಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಸರ್. ಸಿಮೆಂಟ್ ಹೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ, ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ರಿಲ್ ಅದು ಮೇಲೆ. ಹೌದು. ಶೆಣೈ ಅವರೇ, ಇದು ಫಿಶ್ ಬೋನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೋದಾ ಅದಕ್ಕೆ? ಫಿಶ್ ಬೋನ್ ಹಾಕ್ಬೋದಾ? ಮತ್ತೆ ಫಿಶ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಚಿಕನ್ ಬೇಡ.
ಫಿಶ್ ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಫಿಶ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಹೌದು, ಚಿಕನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬೇಡ, ಅದು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ. ಓಕೆ 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 ಫೈನ್. ಫಿಶ್ ಅನ್ನು ಈಸಿಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಅದು ಫಿಶ್ ಬೆಟರ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೆ. ಹೌದಾ? ವೆರಿ ಹೌದೌದು ಹೌದು, ಒಳ್ಳೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಸಿಗ್ತದೆ, ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಿಡಿ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ಇದೆಲ್ಲ ಉಳಿದದ್ದು ಪದಾರ್ಥ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೋದಲ್ಲ ಸರ್? ಹಾಕ್ಬೋದು ಹಾಕ್ಬೋದು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಶೈಲಾ ಮೇಡಮ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲ, ಇದು ಪೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚುತ್ತೇವೆ, ಅಡಿ ಓಪನ್ ಇರ್ತದ? ಹೌದು, ಅಡಿ ಓಪನ್. ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚೋದಂದ್ರೆ ಟೈಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಮೇಡಮ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಲೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಹಾಗೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನಾವು ಯಾವ್ದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಒಟ್ಟಗಿಟ್ಟೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಟರು ಆಗ್ತದ? ಹೊಂಡ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಲ್ಬೇಕಲ್ಲ? ಅದೇ ನಿಲ್ಲುವಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಅರ್ಧ ಫೀಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದೇ ಅದು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸಹ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದು. ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅರ್ಧ ಫೀಟ್ ಹೊಂಡ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ? ಮಿನಿಮಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಸರ್? ಆಗ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ. ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಹೌದು. ಕೌಡಂಗ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಕೌಡಂಗ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲ ಅರ್ತ್ ವರ್ಮು ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ಇವರೆಂತ ಅಮಿತ್ರೆ? ಎಸ್ ಸರ್. ಯಾರು? ಸಾಕು. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ ಅವರು ಆಮೇಲೆ. ಪರ್ಸನಲ್ ಡೌಟ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಣೈ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Thank you, sir. Nice. Thank you, sir. Thank you very much. Over to Prashant. Thank you, sir. Definitely, this workshop will create awareness about Clean India, Green India among our members. I hope all our members will implement pipe composting in at their home. District education. ಪ್ರಶಾಂತ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡುದು ಅಂತ, ಪೈಪ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶೇರ್ಡ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಅಮಿತ್. ಓಕೆ. ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ. Please forward it to all the presidents. Yeah. Okay. Yes. We'll do that. Thanks, sir. Yeah, we recognize the presence of DGE Rotarian Ramachandra Murthy with us. Welcome you, sir. Yes. Thank you, sir. Next. Yep. Now I request our District Secretary for Projects, Rotarian Dr. Suresh Shenoy, to address the gathering. ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಗವರ್ನರ್ ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ರೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ರೋಟರಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಮಿತ್ರರೇ, ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಣೈ ಅವರು ಬಹಳ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪೈಪ್ ಕಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಆಗಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಗವರ್ನರ್ ಅದೊಂದು ಇಚ್ಛೆ, ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅವರು ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವೆಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಮೋಟಿವೇಟ್, ಜನರು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರು 82. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್. ನಾವು ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಡೂ ಇಟ್. ಬಟ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಲೈವ್ಲಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ with concern with the district project. Each and every chairman and every aspect we want to give a small information so that everybody will be knowing about that and they try to implement. Nandu ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ presidents, AGs and secretaries, ಇದನ್ನು you have to again make your own program ಅಲ್ಲಿ. You have to again talk about this and reach each and every member of the club. So ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ
successful one. Illiga Narayan Shree, he is also an expert in the water and all other aspects. So we will definitely ask him to talk about water harvesting and resources. Ellavannu we will have to, again we will request him to talk after some time, because this is the months actually now ವಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಾಟರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿ, ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ, ವಾಟರ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಈ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಮೋಟಿವೇಶನ್, ಸೊ ದಟ್ any club who does maximum the programs like projects, and the best program, a best project will be recognized by our governor whenever it is in the conference, the best one. So idu already Narayan Shree avaru, he has given a deadline that 2 months time alli neevu ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಲಬ್ ನವರು ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ we have very important things. One is water, one is waste disposal, ಆಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ನಾವು ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಯವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಜಾಯಿನ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಲೀನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ ದ presidents and secretaries for wonderful projects in the Raita Bandhu and plantation saplings. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಹಳ ಚಂದ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಬಟ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಯಾಪ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್, ಆ ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಸಲಕರಣೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಬೀಜಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅರಿವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ our district project will be much better, and we will be doing more things, not just putting ಒಂದು ಗಿಡ ನೆಡುವುದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ದಯಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಟಾಕ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ಗಳು ಓಪನ್ ಇದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಸಿಟ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ವೆದರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ರೋಟರಿ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳದೇ ಇದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅನ್ಲೆಸ್ ವಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದೆಮ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಪುಟ್ ಎ ಕೊಟೇಶನ್, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇದು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೋಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾರು ಬೆನಿಫಿಷರಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಈಗಿನಿಂದಲೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೆನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇವನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಲೇ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲೇಕ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಇವನ್ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೊಳ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಇದ್ದ ಕೊಳವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ದು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ಕೂಡ ಎಲ್ರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಲೇಡೀಸ್, ಈ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅವರಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಿದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಆಗಿಂದಾಗ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ರೈತ ಬಂಧು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಒಳ್ಳೆದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು
ಇದು ರೋಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ, ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ at least one program we should start doing it, and it should be a continuity. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ and the best program will be recognized, and the club will be recognized, and the best program will be recognized. So ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೇ ಯಾವುದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ಅದನ್ನು 5 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೂ ವೆರೆವರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಏನಾದ್ರೂ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಖಂಡಿತ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir, for addressing the gathering. Now I request our Assistant Governor, Rotarian Anand Udyawar, to address the gathering. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಶ್ರೀ ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ ಅವರೇ, ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಣೆ ಅವರೇ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಣೆ ಅವರೇ, ಝೋನಲ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಮತ್ ಅವರೇ, DGN ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರಿ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗಳೇ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ರೋಟರಿ ನಾಯಕರೇ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಣೆ ಅವರು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಹಳ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶುಚಿತ್ವ, ಕ್ಲೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಪೇಟೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಹೊಲಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ 1-2 ನಿಮಿಷ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ವ್ಯಯಿಸಿ ಅದನ್ನು ಉತ್ತಮ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಗಾರ್ಡನಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವಲಯದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Thank you, sir. Yeah. Now we come to the end of event. Now I request our club secretary Rotarian Shripati to deliver vote of thanks. Hello, namaskara. Yes, we can hear. ಕೇಳ್ತಾ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಸಂಜೆ ಈ ಕ್ಲೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಚಂದವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ರೊಟೇರಿಯನ್ DG ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಣೆ ತುಂಬಾ ಚಂದವಾಗಿ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಈ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೂ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಣೆ, ರೊಟೇರಿಯನ್ ಆನಂದ್ ಉದ್ಯಾವರ್ ಹಾಗೂ ಝೋನಲ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಮತ್ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದಂತಹ DGN ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಹಾಗೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳು, ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಕ್ಕೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಂತಹ ಇವತ್ತು ಅಮಿತ್ ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಂದವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದಂತಹ
ನಮ್ಮವರಾದಂತಹ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಗೀತಾ ಕೌಶಿಕ್ ಅವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದಂತಹ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಸುಚರಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಇವರಿಗೂ ಅಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಈ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Now I request everyone to rise up for the national anthem. Yeah, it will be a video, so kindly don't sing. Yeah. So stand 2 feet from the. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Meeting adjourned. Thank you everyone for attending this event. You can unmute yourself. So if you have any questions with the, if Narayan Shane sir is available, no, I don't think so. Governor is there. Yeah. Yes. Thank you, sir. Thank you, Prashant. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Yes, sir. Thank you. ರಾಮಚಂದ್ರ ಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ 6 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 6 ಮೀಟರ್ ತುಂಬಾ ಹೈಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಇದು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದ 6 ಫೀಟ್ ಸರ್, ಅದು ಅದೇ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲ 6 ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲ, 6 ಫೀಟ್ ಸರ್ ಅದು. 6 ಫೀಟ್ ಅದೇ 6 ಫೀಟ್ ಇಂದ 8 ಫೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಕ 6 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. 6 ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 6 ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 20 ಫೀಟ್ ಆಯ್ತದ. 6 ಫೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಫೀಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಲ್ಲ. 3 ಅಲ್ಲ 1.5 ಫೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅರ್ಧ 1.5 ಫೀಟ್. ವಾಟ್ ಎವರ್. ಎಸ್. ತುಂಬಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಯ್ತು ಸಜೆಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಗಾರ್ಡನ್ ಬೆಳೆದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಪೀಸ್ ಸರ್.